गरुड वाहन कृष्ण गोपिकापते नयन मोहन कृष्ण नीरदेक्षण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अंदर भक्त जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सारे प्रभु जी वाला लेट है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे, ओम नमो बच्चे भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवयः भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 12 శ్లోక 20. ఏష దాతా శరణ్యశ్చ एष धाता शरण्यश्च యథా హ్యౌషి నరః శిభిః यथा यथा यौषि ह्यौषि नरर्षिभिः యశోవితనీతస్వానాం यशोविनीतस्वानाम् పౌష్యంతేర్ఇవ యజ్వనాం. यौष्यन्तेरिव दौष्यन्तेरिव यज्वनाम्। यशवा। ఏష దాతా శరణ్యశ్చ एष एष धाता दाता शरण्यश्च शरण्यश्च यदा ह्यौषि नरः शिभिः यथा यथा ह्यौषि यौषि नरर्षिभिः नरीषिभिः यशो वितनिता स्वानाम् यशो यशो वितनिता वितनिता स्वानाम् स्वानाम् औष्यन्तीरिव यज्वनाम्. द्यौषन्तीनिरिव दौष्यन्तेरिव यज्वनाम्। यज्ञनाम्। एष दाता शरण्यश्च एष एष धाता दाता शरण्यश्च शरण्यश्च यदा ह्यौषि नरः शिभिः यथा ह्यौषि आयौषि नरर्षिभिः यशो नरक्षिभिः वितनिता स्वानाम् यशो यशो वितनिता विनिधा स्वानाम् स्वानाम् औष्यन्तीरिव यज्वनाम्. दौष्यन्तेरिव दौषन्तीरिव यज्वनाम्। यज्ञनाम्। ఓకే చదవండి శ్లోక అందరూ. ఏషదాతా శరణ్యశ్చ एष एष दाता दाता शरण्यश्च शरण्यश्च యథా హ్యౌసి నరసిభిః यशा यथा ह्यौषि यौषि नरर्षिभिः नर्षिभिः యశో వితనితా స్వానాం यशो यशो वितनिधा वितनिता स्वानाम् स्वानाम् దౌష్యంతేరివ యజ్వనాం दौष्यन्तेरिव यज्वनाम्। द्यौषन्तिरिवर्तनाम्। హరే కృష్ణ. एष दाता शरण्यश्च एष एष धाता दाता शरण्यश्च शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरर्षिभिः यथा ह्यौषि नरर्षिभिः शरण्यवर्षिभिः यशो वितनिता स्वानाम् यशो वितनिता विननिता स्वानाम् स्वानाम् दौष्यन्तीरिव यज्वनाम् देव दौषन्तिरिव यज्वनाम्। यर्यतनाम्। ఏషదాతా శరణ్యశ్చ एष एष धाता दाता शरण्यश्च शरण्यश्च యదా యోసి నరసిభిః यथा 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 ह्यौषि योषि नरर्षिभिः नरर्षिभिः యశో వితానితా స్వానం
యశోవితానితా స్వానం దౌష్యంతిరివ యజ్వనాం దౌష్యంతి యజ్వనాం. నిపర్యచ్చనాం. ఏషా దాతా శరణ్యశ్చ ఏషా దాతా శరణ్యశ్చ యదా హ్యౌసీ నరః శిభిః సాహ్యౌషీ నరసిభిః యశోవితమితా స్వానం యశోవితనితా స్వానాం దౌష్యంతిరివ యజ్వనాం. దౌష్యంతిరివ యజ్వనాం. హరే కృష్ణ. ఏషః ఏషః ఈ బాలుడు, ఈ బాలుడు దాత గొప్ప దాత, ధాత గొప్ప ధాత, శరణ్యః శరణొందిన వారులను రక్షించువాడు, శరణ్యః శరణొందిన శరణొందిన వాళ్ళను వాళ్ళను రక్షించువాడు, చ మరియు మరియు యత వలె యథా వలె వలె హి నిశ్చయముగా హి నిశ్చయముగా ఔషీనరః ఔషీనర దేశపు ఉషినర దేశపు ఔషీనరపు దేశపు శిబిః శిబి శిబిః శిబిః యశః యశస్సు యశః యశస్సు ఇతనిత నలమూలల విస్తరించువాడు, ఇతనిథ నలమూలల విస్తరించువాడు, స్వానాం తనవారి, స్వానం తనవారి, దౌష్యంతిః ఇవ జౌషంతి ఇవ ఇవః దుష్యంతుని తనయుడైన భరతుని వలె, దుష్యంతుని తనయుడైన భారతుని వలె, యజ్వనాం పలు యజ్ఞములను నిర్వహించినట్టి వారి, యజ్వానాం పలు యజ్ఞములను నిర్వహించినట్టి వారి, ఉషినర దేశపు ప్రఖ్యాతిగాంచిన రాజు అయిన శిబి వలె ఈ బాలుడు ఉదారుడైన దాతయు శరణాగతులను రక్షించువాడును కాగలడు. అంతేగాక దుష్యంతుని తనయుడైన భరత మహారాజు వలె ఇతడు వంశనామమును మరియు యశస్సును విస్తరింపచేయగలడు. ఉషినర దేశపు ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఉషినర దేశపు ప్రఖ్యాతిగాంచిన రాజు అయిన శిబి వలె రాజు అయిన శిబి వలె ఈ బాలుడు ఉదారుడైన దాతయు ఈ బాలుడు ఉదారుడైన దాతయు శరణాగతులను రక్షించువాడును కాగలడు. శరణాగతులను రక్షించువాడు కాగలడు. అంతేగాక అంతేగాక దుష్యంతుని తనయుడైన భరత మహారాజు వలె దుష్యంతుని తనయుడైన భరత మహారాజు వలె ఇతడు వంశనామమును మరియు యశస్సును ఇతడు వంశనామమును మరియు యశస్సును విస్తరింపజేయగలడు. విస్తరింపజేయగలడు. భాష్యము ప్రమిళ మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతాను. భాష్యము. దాన కర్మలు, యజ్ఞ నిర్వహణము, శరణాగతులైన వారి రక్షణము వంటి కర్మల ద్వారా రాజు యశోవంతుడు కాగలడు. శరణాగతులైన వారికి రక్షణము నొసగుట క్షత్రియుడైన రాజుకు మిక్కిలి గర్వకారణము. రాజు యొక్క అట్టి నైజము ఈశ్వర భావముగా అనగా ధర్మబద్ధముగా రక్షణము నొసగునట్టి నాస్తవ శక్తి ఈశ్వర భావంగా పిలువబడును. తనకు శరణు చొచ్చుమని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జీవులందరికీ భగవద్గీత యందు ఆదేశించి ఉన్నాడు. సంపూర్ణ రక్షణమునకు కూడా అతడు వాగ్దానం ఒసగుచున్నాడు. అతడు సర్వశక్తి సంపన్నుడును సత్యవాగ్ పరిపాలకుడును అగుటచే తన భక్తులకు రక్షణమును గూర్చుటలో ఎన్నడూను విఫలత్వమును పొందడు. రాజైన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ప్రతినిధి గనుక శరణొందిన జీవులకు అన్ని కష్టములు కోర్చి రక్షణమును గూర్చుట అనేది ఈ స్వభావమును కలిగి ఉండవలెను. ఉషీనర రాజైన శిబి చక్రవర్తి యయాతి మహారాజునకు సన్నిహిత స్నేహితుడు. యయాతి శిబి మహారాజుతో సహా స్వర్గలోకములకు ఏగగలిగెను. శిబి చక్రవర్తి తాను మరణానంతరము చేరనున్న ఉన్నత లోకమును గూర్చి సంపూర్ణముగా నెరిగియుండెను. ఆ లోకమును గూర్చిన సంపూర్ణ
చాప్టర్ 6-9 ఒసగబడినది. పరమదాత అయిన శిబి చక్రవర్తి తాను స్వర్గరాజ్యమును పొందిన స్థానమును కూడా యయాతికి ఒసగుటకు సిద్ధపడాను. అయినప్పటికీ యయాతి అందులకు అంగీకరింపలేదు. అష్టకుడు మొదలగు ఋషులతో కలిసి యయాతి స్వర్గలోకమును చేరెను. స్వర్గలోకమునకు ప్రయాణించడి సమయమున ఋషుల విచారణపై అతడు శిబి చక్రవర్తి యొక్క పుణ్య కార్యములను వర్ణించి చెప్పాను. పిదప శిబి చక్రవర్తి తన ఆరాధ్య దైవమైన యమధర్మరాజు సదనమున సభ్యుడయ్యను. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు దేవతలను పూజించువారు ఆయా దేవతల లోకములను చేరగలరు. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్. అదే విధముగా శిబి చక్రవర్తి కూడా మహాజనుడైన యమరాజుకు ఆ లోకమున సహచరుడయ్యను. ధరణిపై ఉన్నప్పుడు అతడు శరణాగతులను రక్షించువానిగను మరియు గొప్ప దాతగను ప్రసిద్ధికెక్కెను. ఒకమారు యమరాజు పావురమును వేటాడు గ్రద్ద రూపమును దాల్చగా అగ్నిదేవుడు పావుర రూపమును దాల్చెను. పావురము గ్రద్దచే తరుముబడుచు చివరకు శిబి చక్రవర్తి తొడపై ఆశ్రయమును పొందెను. అంతట గ్రద్ద పావురమును తనకు తిరిగి ఇచ్చివేయుమని శిబిని కోరగా భుజించుటకు వేరొక మాంసము నొసగుదుననియు పావురమును చంపవలదనియు శిబి అర్థించెను. కాని రాజు మాటను గ్రద్ద అంగీకరించలేదు. పావురమునకు సరితూగు మాంసమును రాజు దేహం నుండి గ్రద్ద అంగీకరించుటతో చివరకు ఒక పరిష్కారము ఏర్పడింది. పిమ్మట రాజు పావురము యొక్క బరువుకు సమానంగా శరీరం నుండి మాంసమును ఖండించి తరాజులో వేయనారంభించను. కానీ ఆ మాయా పావురము ఎంతకునూ సరితూగలేదు. చివరకు శిబి చక్రవర్తి ఆ పావురం యొక్క బరువును సరితూచుటకై తానే స్వయముగా తరాజుల్లో కూర్చొనెను. అంతట దేవతల అతని ఎడ ముదమందిరి. యమరాజు మరియు అగ్నిదేవుడు తమ తమ నిజ రూపంలో ప్రకటించి అతనిని ఆశీర్వదించిరి. దేవర్షి నారదుడు కూడా శిబి చక్రవర్తి సాధించిన వాటిని అంటే ముఖ్యముగా దానమునందు రక్షణమునందు మిగుల శ్లాఘించెను. రాజ్యమునందలి జనుల తృప్తి కొరకై అతడు స్వంత తనయుని కూడా బలి ఒసగెను. ఈ విధముగా దానము మరియు శరణాగత త్రాణం అనే గుణములలో బాల పరీక్షిత్తు రెండవ శిబి చక్రవర్తి కాగలదని తెలుపబడింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒకటే చదువుతా మాతాజీ. సో ఆ మాతాజీ చదివేనా అని బ్యాలెన్స్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వసంత మాతాజీ చదివేయండి మాతాజీ. దుష్యంత భరత్ మహారాజ్ చదవండి మాతాజీ. వసంత మాతాజీ వసంతబాయి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. దుష్యంత మహారాజు తనయుడైన భరతుని తక్కువ వాడేమియూ కాదు. అతడు ప్రసిద్ధ సుందరమైన శకుంతల తనయుడు. దుష్యంత మహారాజు చరిత్రలో పలువురు. దుష్యంత మహారాజు అరణ్యమునందు శకుంతల ప్రేమతో పడగా భరతుడు జన్మించెను. అమ్మా పై నుంచి చదవాలమ్మా. దుష్యంత భరత మహారాజు ఇక్కడ చూడండి. దుష్యంత మహారాజు చరిత్రలో పలువురు భరతుడు కలరు. వారిలో శ్రీరామచంద్రుని సోదరుడైన భరతుడు, వృషభ దేవుని తనయుడైన భరతుడు, దుష్యంత మహారాజు తనయుడైన భరతుడు ప్రముఖులు. వీరందరూ చరిత్ర ప్రసిద్ధికెక్కిన వారు. వృషభ దేవుని తనయుడైన భరత మహారాజు కారణముననే ఈ భూమండలము భారతముగా పేరొందినది. కానీ మరికొందరి అభిప్రాయము ప్రకారము దుష్యంతుని తనయుడైన భరతుని వలననే భూమండలము భారతముగా తెలియబడుచున్నది. కానీ నేను ఎరిగిన దాని ప్రకారము వృషభ దేవుని తనయుడైన భరతుని కాలము నుండియే ఈ స్థలమునకు భారతవర్షమనేది నామం సుప్రసిద్ధమైనది. అతనికి పూర్వము ఇది ఇలావృత వర్షముగా పిలువబడేది. కానీ వృషభ దేవుని తనయుడైన అతడు రాజ్యాభిషిక్తుడై నంతనే ఈ భూమి భారతవర్షముగా ప్రసిద్ధి చెందినది. దుష్యంత మహారాజు తనయుడైన భరతుని తక్కిన వాడేమియూ కాదు. అతడు ప్రసిద్ధి సుందరమైన శకుంతల తనయుడు. దుష్యంత మహారాజు అరణ్యమునందు శకుంతల ప్రేమలో పడగా భరతుడు జన్మించెను. కానీ తదనంతరము శాపకారణముగా దుష్యంతుడు భార్య అయిన శకుంతలను మరిచిపోవగా భరతుని తల్లి చేతనే అరణ్యమున పెంచబడెను. అత్యంత శక్తిశాలి అయిన అతడు బాల్యమునందే అరణ్యమున సింహములను ఏనుగులను ఎదిరించెడివాడు.
బాలురు కుక్కలతో పిల్లులతో ఆటలాడినట్లు అతడు వాటితో పోరు సల్పెడివాడు. బాలుడు ఈ విధముగా నేటి కాలపు టార్జానును మించిన అధిక శక్తిశాలి అగుటను గాంచి వనమునందలి ఋషులు అతనిని సర్వధమనుడని పిలిచిరి, అనగా సరియులను అనచువాడని భావం. మహాభారతమునందలి ఆది పర్వములో భరతుని విస్తార వర్ణనమును ఒసగబడినది. దుష్యంతుని తనయుడైన ఈ భరత మహారాజు వంశమున జన్మించినందునే పాండవులు లేదా కౌరవులు కొన్ని మార్లు భారత అని సంబోధించడివారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ ఆ బ్రాహ్మణులు పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ప్రశ్నించిన దానికి సో చెప్తుండేది, ఇక్కడ నేను వినింది ఇక్ష్వాకు మహారాజు ఉన్నట్లు వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పారు. శ్రీ రామచంద్రుడిగా ఆ రకంగా వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చెప్తుండేది శిబి మహారాజు ఆమెటగా దుష్యంత పుత్రుడైన భరతుడు. వీళ్ళని ఇప్పుడు వీళ్ళు వలె వాళ్ళ కార్యాలు ఉంటుంది అని గొప్ప కార్యాలు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శరణం, ఎవరు ఆశ్రయంకి వస్తారో వాళ్ళని రక్షించే ఆ శక్తి అది భగవంతునికి ఉంది. అది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కరికే అది సాధ్యం యాక్చువల్లీ. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ్రయం ఇచ్చేదానికి. సో భగవంతుని ప్రతినిధించి వీళ్ళు మా రాజులు, నరదేవ అని చెప్పేది రాజర్షులు, వాళ్ళు కూడా సమాజానికి అన్ని ప్రజలకి, కేవలం మనుషులకి అని కాదు, అంత జీవులకి, అంత జీవరాశులకి వాళ్ళకి రక్షణ ఇస్తుండ్రి వాళ్ళు. సో ఇక్కడ శిబి మహారాజు గురించి చెప్తుండేది సన్నివేశము. ఒక సమయము ఈ దేవతలంతా చేరి, దేవతలు అగ్ని ఏం చెప్పింది, ఆ పావురాగా వాళ్ళు వచ్చారు, పిజన్గా. ఆమెట్గా ఇంద్రుడు గ్రద్ద, ఈగల్గా వచ్చింది అని చెప్పింది. సో వాళ్ళు వచ్చి టెస్ట్ చేసేదానికి. సో వచ్చినప్పుడు చెప్పేది వీళ్ళు ఫస్ట్గా ఆ పావుర దానికి రక్షణ ఇస్తారు. ఎలా అంటే అది కూడా ఒక ప్రజాకి కూడా ఒక జీవి. మహారాజు అంటే ఎవరెవరు రక్షణ వస్తేనో, రక్షణ కావాలని వస్తే వాళ్ళు ఇస్తారు, కలిగిస్తారు. సో తర్వాత ఇది గ్రద్ద వెనకాలి వచ్చి ఇది నా ఆహారం ఇది, సో మీరు ఎలా రక్షణ ఇస్తున్నారు ఇది. సో అప్పుడు చెప్పింది, నేను కూడా మీ ఒక ప్రజాని. గ్రద్దకి ఏమి పాపం లే, పుణ్యం లే. మనకి ఒక ఇది జంతువుని వధించినప్పుడు మనకి పాపం ఉంది, అయితే గ్రద్దకో లేకుంటే ఒక టైగర్, లయన్, సింహ దానికంతా లేవు. దాని సహజ స్వభావంగా అది వాళ్ళు దాని ఆహారం అది. సో దానికోసం వాళ్ళు చెప్పింది, నేను కూడా ప్రజ, నాకు ఆహారం. సో అప్పుడు వీళ్ళు వేరేది ఏదైనా నేను మాంసం ఇస్తాను, లేదు నేను కాదు, నాకు అదే కావాలి. సో ఎనీవే వీళ్ళకి అంతిమంగా నా దేహం నుండి మాంసం ఇస్తాను. సో దానికి ఓకే. సో అప్పుడు చెప్పేది శిబి మహారాజు తన దేహం మాంసమే తీసి ఆ గ్రద్దకి అదే వాళ్ళు అర్పిస్తున్నారు. పావుర ఎంత వెయిట్ ఉందో ఈక్వల్గా. సో అంటే చెప్పేది ఎంతో ఒక నిస్వార్థ భావం. సో తన దేహము త్యజించేదానికి రెడీ ఉన్నారు. ఏమి ఒక చిన్న ఒక పావుర అంతే. ఇదేమి ఇది మనకు అనిపిస్తుంది, ఇదేమి ఇది చిన్న ఒక పావురకు వీళ్ళు ఇంత ఇచ్చేస్తారు అంటే వాళ్ళ తత్వం, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది ఒకటి. రాజు అనేది భగవంతుని ప్రతినిధించే వ్యక్తి చెప్పేది ఎలాంటే ఇవంతా చాలా ఒక గొప్ప స్థానాలు. శాస్త్రం చెప్పేది గురువున సస్యాత్ జనైన సస్యాత్ రాజా. ఈ రాజా ఒక రాజుడు కారాదు, ఒకరు గురువు కారాదు, ఒకరు తల్లి తండ్రి కారాదు. ఇదంతా బాధ్యతలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో అలాగే రాజుకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే ఎవరు వాళ్ళ ఆశ్రయంకి వస్తారు వాళ్ళని రక్షించాలి. ఈశ్వర భావం ఒకటి వాళ్ళకి ఒకటి దివ్య గుణం వాళ్ళది, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసేది, తర్వాత వచ్చే వీళ్ళకి రక్షణ ఇచ్చేది. సో ఇక్కడ చూపిస్తుండేది అది ఒక
ఏమంత పెద్ద జీవి కాదు, మనకు చూస్తే పావురా అయితే కూడా దానికి కూడా వాళ్ళు నా ఒక రాజధర్మం పాలించాలి అనే రకంగా తన దేహం ఇదే దేహత్యాగ త్యజించడానికి రెడీ. అంతేమన్నా అది ఎంత వెయిట్ పెడితేనో అది అది తగ్గదు. ఇది పవర్ సైడే హెవీగా ఉంది. సో వీళ్ళే కూర్చుంటారు. ఎంతో రక్తం వస్తుంది, మాంసం తీస్తున్నారు అంతా, అది వెయిట్ ఈక్వల్ కాదు, బ్యాలెన్స్ కాదు. లాస్ట్ గా వాళ్ళే కూర్చుంటారు, అప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళ దేహంను విడిచి గ్రద్ద దాన్ని వాళ్ళు ఆహారంగా స్వీకరించారు. అప్పుడు వాళ్ళు తన నిజస్వరూపం చూపిస్తారు, అగ్ని మళ్ళీ వీళ్ళు. సో అంత గొప్ప మహారాజు శిబి చక్రవర్తి. చాలా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు కూడా చాలా యజ్ఞాలు చేసింది. ఇక్కడ దానాలు చేసే దాన ప్రభావం వాళ్ళు దీన్ని చూపేదానికి ఒక సన్నివేశము వీళ్ళు దేవతలు కూడా టెస్ట్ చేసే, పరీక్ష చేసే వచ్చాయి, వాళ్ళు చూపింది. సో చాలా గొప్ప రాజులు ఉంటుండ్రి వెనకాలి శిబి మహారాజు. వాళ్ళు చెప్పినట్లు యయాతి కూడా వాళ్ళు తన పుణ్యము ఇచ్చేదానికి రెడీ ఉన్నారు. అది కూడా ఒక సన్నివేశం ఉంది. అంటే యయాతికి వాళ్ళు స్వర్గలోకం నుంచి పతనం అయినట్లు వాళ్ళకి ఒక ఇది అవుతుంది, స్థానం అవుతుంది. అలాంటే వాళ్ళు కొంత సెల్ఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, వేరే వాళ్ళని నిందించేది, పరనిందన అది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దేవతాలోకం నుంచి వాళ్ళని మరల వాళ్ళని భూలోకం తీసే సన్నివేశం. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమో సాయం చేస్తారు అనుకుంటారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళ మనుమడో ఏమోనే కావాలి, వాళ్ళ కూతుర కొడుకేమో కావాలి శిబి మహారాజు. ఎనీవే, సో అంటే ఇంకొకరికి వాళ్ళు తన ఒక పుణ్యం ఇచ్చేదనుకో, ఇక్కడ తన ఒక దేహం త్యజించేదనుకో రెడీ ఉన్నారు శిబి మహారాజు. అంత ఒక దానం, చారిటీ అని చెప్తాం మేము, గొప్ప గుణం. దాంట్లో వాళ్ళు చాలా నిపుణులు, ప్రవీణులు. సో ఆ రకంగా ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఏమి తక్కువ కాదు. ఇక్కడ ముందు ఎవరు కలిపురుషుడే వీళ్ళని ఆశ్రయం కోరుతారు. కలిపురుషుడు ఒక సమయము గోవు ఒక ధర్మ పృథ్వీ భూదేవి ఒక గోవు మటుకు దీంట్లో వస్తారు, ఎద్దుగా వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళ చేరుకుండా వాళ్ళని శిక్షించేదానికి వీళ్ళు వధించడానికి రెడీ అవుతే పరీక్షిత్ మహారాజు ఎప్పుడు ఆ పురుషుడు వీళ్ళని ఆశ్రయం కోరుతాడు. సో అప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి రక్షణ ఇస్తారు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళ స్వభావమే అది. క్షత్రియ ధర్మం ఏముంది, రాజు ధర్మం ఉంది, దాన్ని ఎవరు వాళ్ళని ఆశ్రయం కోరుతున్నారు, వాళ్ళు ఎవరే అవ్వచ్చు, వాళ్ళని రక్షించేది వీళ్ళ ఒకటి బాధ్యత. ఆ రకంగా వీళ్ళు పాలించుతుంటారు వాళ్ళు. సో ఈ రకంగా చెప్పేది ఇది. శిబి మహారాజు ఎలా పావురాకి ఇచ్చారో, తన ఒక దేహం ఇచ్చేదానికి రెడీ ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా చెప్తారు. యాక్చువల్లీ పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఈ కలిపురుష ప్రభావం తెలుసు. దాన్ని ఆ శాపంని వాళ్ళు ఇచ్చేయొచ్చేయండి, తిరిగి ఆ బ్రాహ్మణుల పుత్రుడి పైన చేయొచ్చేయండి. అయితే వాళ్ళు దాన్ని చేయలేదు, వాళ్ళు స్వీకరించారు. ఇది కాల సమయము, భగవంతుడ సంకల్పము అంతిమంగా అని స్వీకరించారు. సో ఈ రకంగా చెప్పేది వాళ్ళు తన దేహం విడిచేదానికి రెడీ, ఇంకొక శత్రువుతో వీళ్ళకి ఆశ్రయం ఇచ్చేదానికి రెడీ. ఈ రకంగా వాళ్ళ ధర్మనిష్టలు అని మేము చూడవచ్చు. పరీక్షిత్ మహారాజు కావచ్చు, శిబి మహారాజు కావచ్చు. అలానే ఇక్కడ చెప్తుండేది దుష్యంత పుత్రుడైన భరత. సో భరతుడు ఇక్కడ ఒక భరతుడు మేము వినింది, ఒక జింకగా వచ్చి తర్వాత జడ భరత్గా వచ్చి ఋషభదేవ పుత్రుడు, ఋషభ వాళ్ళు అంత గొప్ప వ్యక్తి భరత మహారాజు. అలానే వీళ్ళు ఏం తక్కువ కాదని చెప్తున్నాను. దుష్యంత శకుంతల అంటే విశ్వామిత్ర మేనక పుత్రి. సో ఆ దుష్యంత మహారాజు పుత్రుడు. సో మొదటగా దుష్యంత మహారాజు తన రాజధానికి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. సో అప్పుడు వీళ్ళు అడవిలోనే ఈ చిన్న వ్యక్తి వీళ్ళు ఎవరు భరతుడు ఇదేది. సో అప్పుడు చెప్తుండేది మేము క్రీడలు ఉన్నట్లు పిల్లిలు కుక్కలు ఉన్నట్లు వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు పెద్ద ఇదంట, అంత సర్వదమన అని దానికి వాళ్ళ పేరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తారు యజ్ఞాలు కూడా తర్వాత సమయం వస్తుంది, వాళ్ళ గురించి ఉంది భాగవతంలో, వాళ్ళ ఇతిహాసం ఉంది 9వ స్కందంలో డీటెయిల్గా ఉంది, కొంత అధ్యాయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. సో అక్కడ చెప్పేది వాళ్ళు ఎన్ని యజ్ఞాలు చేశారు అంటే 55 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు గంగా నదీ తీరంలో. ఎక్కడి నుంచి మూలము సోర్స్ ఇక్కడ గంగోత్రికి స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఎండ్ ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఎక్కడ అవుతుంది, గ్యాంజెస్ డెల్టా ఎక్కడ అవుతుంది, అక్కడ వరకు అంత 55 చేశారు. ఒక యజ్ఞం అశ్వమేధ యజ్ఞం చేసేది సులభం కాదు, అంత ఇది కావాలి, డబ్బులు కావాలి, ఇంకొకటి సామర్థ్యం కావాలి. ఇదంతా కలియుగంకి అవే కార్యాలు కాదు, ఇది కలియుగానికి నిషిద్ధం ఈ కార్యాలు. పోతే వాళ్ళు 55 చేశారంట. అలాగే యమునా తీరంలో 77 76 అనుకుంటా 76 చేశారంట.
ప్రయాగించి యమునోత్రి వరకు అది కూడా. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు చేసిన యజ్ఞాలు దానికి ఎవరు సమం లేదు అని చెప్తారు. అటు వాళ్ళు అక్కడ ఇస్తుండే దానాలు, వాళ్ళకి కూర్చిన దానం చెప్పేది ఎంత ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడికి 13,054 గోవులు వాళ్ళు ఇచ్చారంట. అంత చెప్తారు. అది మనకి కల్పించుకునే కాదు, ఇదంతా నిజమా, ఇది ఒక ఇదా అని లేదు. ఆ వెనకాల సమయంలో మహారాజులు అంత ధర్మిష్ఠులు ఉంటుండ్రి, అంత శక్తి అంత. ఆమె చెప్తారు ఇంకా వాళ్ళ గురించి ఎత్తెత్తో వాళ్ళ కార్యాలు. ఎవరు దేవతల లోకాల్లో వాళ్ళ భార్యలు, వాళ్ళ కూతురులు వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ అసురులు కాదు, ఈ పాతాళ దానవులు తీసుకొని వెళ్ళింటారు. సో పాతాళ లోకంలో అతల తరాతల మేమంతా వినేది. సో వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళంతా రక్షించి మరలా దేవతలకి వాళ్ళు ఒప్పిస్తారు, వాళ్ళ భార్యల్ని, వాళ్ళ కూతురుని. సో అదంతా కూడా వీళ్ళు అంటే కేవలం ఇది భూలోకం కాదు, సంపూర్ణ విశ్వానం బ్రహ్మాండంలోనే వీళ్ళు ఒక సామ్రాట్గా వీళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేసింది. ఎంత సంవత్సరాలు? 27,000 సంవత్సరాలు, 27,000 years అని చెప్తారు. సో వాళ్ళ గురించి చెప్పేది వాళ్ళ శక్తి, వాళ్ళ ఒక అధికారము చాలా గొప్పది అని చెప్తారు. సో వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసింది కావచ్చు, వాళ్ళ దానాలు యావదో భృగు మహర్షి ఆదేశం పైన, వాళ్ళ ఒక మార్గదర్శనం పైన వాళ్ళు చేసింది యజ్ఞాలు. ఆమెట్గా యావదో ఒక ప్లేస్లో చెప్తారు, వాళ్ళు ఎంతో ఏనుగులు ఒకటి, అది కూడా ఎంతో 1,00,000 ఏనుగులేమో, 13 లక్షల అంత దానం ఇచ్చారంట. ఇదంతా మనం వింటుంటే ఇది ఇప్పుడు అంత లేదు, పాపులేషన్ లేదు ఇప్పుడు చూస్తే భూలోకంలో అలాగ అనిపిస్తుంది. అయితే వెనకాలి ఈ మహారాజులు వాళ్ళ ధర్మిష్ఠులు కావచ్చు, వాళ్ళ ఐశ్వర్యం కావచ్చు, ఏది కూడా మేము లెక్కించేకే అవ్వద్దు. సో ఇదంతా మనము ఈ ఆధునిక తత్వవేత్తలు వీళ్ళు శాస్త్రవేత్త చెప్పేది అంతా భూలోకంలో ఇది లేదు, మనకి స్కేర్సిటీ ఉన్నాయి. ఇంకా మనం భగవంతుడ భక్తి చేస్తే మేము అంత ఇది కూడా ధనము కూడా మనకు వస్తుంది. భగవంతుడు ఎంత కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. భగవంతునికి ఏమి వైకుంఠ లోకం, గోలోకంలో అంత ఐశ్వర్యము, అంత ధనం ప్రతి ఒక్కటి. సో ఈ మహారాజు వాళ్ళు అంత ధర్మిష్ఠలో ఉన్న కారణమున అంత సమృద్ధి ఉంటుండే దీంట్లో, దేశంకి, ప్రజలకి అంతా. ఇది చెప్పేది ఎవరు? ఇప్పుడు దుష్యంత పుత్రుడైన భరత మహారాజు, భరతుడు. సో డీటెయిల్గా వస్తుంది భాగవతంలో 9వ స్కంధంలో చదవచ్చు మేము. కొన్ని అధ్యాయాలే ఉన్నాయి వాళ్ళ గొప్పతనం, అన్ని యజ్ఞాలు వాళ్ళు చేసింది, అంత ధర్మిష్ఠులు. అంతిమమైన వాళ్ళు కూడా చాలు, ఇంకా నాకు ఇంత ఐశ్వర్యం అంతా ఉంటేనో ఇదంతా ఏం ప్రయోజనం, ఇది భౌతికం, ఇది భగవంతుడ భక్తి చేసి భగవద్ధాంకి వెళ్ళాలి అంతా విడిచి వాళ్ళు కూడా అంతేమైనా పరిపూర్ణత్వం, వాళ్ళు వానప్రస్థ ఆశ్రమం తీసుకొని తీవ్ర తపస్సు చేసి భగవద్ధాంకి వెళ్ళారని వాళ్ళ గురించి చెప్తారు. రాజర్షి. సో భౌతిక దీంట్లో ఉన్నప్పుడు అంత చక్కగా వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేస్తారు, తర్వాత దేహత్యాగం చేసి భగవద్ధామం వెళ్తారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు అలాగే ఇప్పుడు మేము వినేది, ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే ఒక కార్య ఈ భారము, తర్వాత వాళ్ళు కూడా పరిపూర్ణత్వం పొంది భగవద్ధామం చేయొచ్చు. సో ఒక్కొక్క ఇక్కడ వినేదిను వాళ్ళు ఆదర్శ రాజర్షులు ఒక్కొక్కరు. సో వీళ్ళని పోల్చుతున్నారు, ఈ రకంగా వీళ్ళు శిబి మహారాజు రకంగా, వీళ్ళు భరతుడు రకంగా ఉంటారు అని ఇక్కడ వాళ్ళు వలే ఉన్నారని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు చాలు అనుకుంటాను, రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటేనో కామెంట్స్ కంటిన్యూ చేయండి, మీరు డిస్కషన్ చేస్తారంటే నాకు కొంత ఈరోజు కొంత లీవ్ అవ్వాలి.